میں جھوٹ بول بول کے زندگیاں گزاری ہوئی ہیں مرزائیوں نے. مرزائیوں کی بات ہم نہیں کر رہے, ہم مرزائیوں کی بات نہیں کر رہے, پلیز اس آپ طرح لوگ کی نیچے سے ان کو اٹھائیں, مسعود بھائی کو اٹھائیں نیچے سے. ایسے بات نہ کریں. ہم کسی مرزائی کی بات نہیں کر رہے, بات کو بدلنے کی کوشش نہ کریں میرے محترم بھائی. ہمارے نہیں نہیں, فریاد, میں ہماری 1 منٹ گزار, ادار ہماری لیتا ہوں. نہیں, ہم ہمارے فریاد نہیں اپنے کرتے, ہم لوگوں, مسلمان ہیں, ہم جہاد کرتے ہیں. ہم جی مسلمان مسعود ہیں, صاحب بات کریں گے. تو ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اپنے بھائیوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے مسلمانوں سے, کہ یہ ظلم اور زیادتی آپ لوگوں کی یہ بالکل درست نہیں ہے. یہ اندھادھند فائرنگ یہ بالکل درست نہیں ہے. جو اندھادھند آپ کسی پہ مسلمان پہ جا کے اندھادھند فائرنگ کر لیں, کہیں روڈ لگا لیں اور وہاں پر شاطنیت. ہاں السلام علیکم پیر صاحب. ایک بڑی مزیدار بات میرے ذہن میں آئی. جی میں ایک دن آپ کی وہ تصویریں ساری چیک کر رہا تھا, دیکھ رہا تھا. اس میں مجھے نظر آیا کچھ ٹرک جو ہے نا پہاڑوں پہ وہ چل رہے ہیں بلوچستان کی طرف, وہ جو انڈیا ایران کی طرف ہے یا شاید پاکستان کی طرف ہے. اب ایک جاہل انسان کا یہ اندازہ لگانا بالکل صحیح ہے کہ یہ وہاں سے تیل جو ہے وہ اسمگلنگ کر رہے ہیں. وہ جن پہاڑیوں سے گزر رہے ہیں, جس طرح گزر رہے ہیں, جو ان پہ لوڈنگ ہے اس پہ میری نظر نہیں جا رہی. لیکن چونکہ میں جہالت کے کنویں میں دبا ہوا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں یہ کس طرح کام ہوتے ہیں, اس لیے میں آپ پہ الزام لگا رہا ہوں. وہ دیکھا, خود دکھا رہے ہیں. ایک بندہ اتنی بڑی اسمگلنگ کر رہا ہے اور اوپنلی دکھا بھی رہا ہے کہ یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. یار انتہا کے جاہل لوگ ہیں یہاں پہ. ان کو آپ عالم مت کہا کریں اور نہ ہی ان سے کوئی گفتگو کرنے کا فائدہ ہے. یہ تو خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے. مجھے بار بار کہا جاتا ہے وہاں کیوں بیٹھتے ہو, ادھر کیوں نہیں بیٹھتے, یہ کیا وہ کیا. 1000 بار مجھے نکالا اور بہت کچھ کیا. اور لعنتی کردار, کبھی یہ تو سوچ لو کہ تمہارے میں اتنا گٹس ہونے چاہیے کہ لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھے ہیں. زبردستیاں, الٹیاں, کل پرسوں جو گالیاں گندی دے کے گئے ہیں وہ یہ لوگ نہیں سنتے. کل پرسوں جو آپ کے والد کو ایک شخص نے گالیاں دی, میں جان کے نام نہیں لیتا ہوں, فائدہ کوئی نہیں ہے. کیا وہ انسان اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے جس طرح کی غلاظت اس نے بیان کی؟ یہ سوال کریں اپنے آپ سے, کیا آپ کی محفل کے قابل ہیں وہ لوگ؟ کیا واقعی ریئل لائف میں آپ انہیں پاس بیٹھنے دیں گے؟ ریئل لائف میں یہ آپ کے ساتھ گزریں گے تو آپ کو اپنے آپ کی اپنی ذات سے انسلٹ ہو جائے گی کہ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں, یہ کون سا اسلام لیے گھوم رہے ہیں, انہیں تو خود کچھ پتہ نہیں ہے. میرے جیسا جاہل انسان, ایک دن ایک وہ کوئی آیا ہوا تھا کرسچن, وہ ہمیں آیتیں پڑھ کے قرآن شریف کی سنا رہا تھا اور باقاعدہ ترجمہ بھی صحیح کر رہا تھا. تو مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی کہ یہ غیر مذہب آدمی ہے لیکن ہمارے دین کے بارے میں کتنا جانتا ہے. کیا آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ایک خاتون یا ایک بندہ آپ کو دین کی باتیں بتا رہا ہے اور آپ خود تو وہ کبھی پڑھتے بھی نہیں ہو اور صرف یہی وہ جو اپنے جھگڑے لگائے ہوئے ہیں اسی میں بیٹھے رہتے ہو اور اپنے آپ کو دیندار بھی کہتے ہو, عالم بھی, پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہو. اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی. 4 سال سے میں ایسے لوگوں میں بیٹھ رہا ہوں, مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے دائی کا کام نہیں کر رہے, ہم یہاں فتنہ گری کر رہے ہیں, ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, ایک دوسرے پہ خام خواہ کی الزام لگا کے اسے غلط کہہ رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کر دے گا. خدا اس طرح کا مسعود نہیں ہے بھائی کہ موت, اسے آپ کے دل کی بات نہیں پتا. یقین جانیے رب ہر بات جانتا ہے. کسی بہن مسعود بیٹی بھائی پہ الزام موت لگانا, وہاں پہ پڑتی ہے. یار 1 منٹ مسعود بات ختم کر لینے تھے. کسی جی بہن بیٹی پہ الزام لگانا, اوکے, وہ جو آپ کو بات ترجمہ آیت پڑھ کے سنا رہی ہے, آپ نے کبھی سوچا ہے آپ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں؟ آپ ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں جانتا ان کی اولاد ہے نہیں ہے, کہاں ہے, کیسی ہے, صرف سنی سنائی باتوں پہ. کیا آپ کو اس کی سزا نہیں ملے گی؟
कितने बेशर्म हैं वो लोग जिनके अपने घरों में माएँ बहनें हैं, वो दूसरों की माँओं बहनों को ऐसा कह रहे हैं, जो कि तबलीग इस्लाम अपनी तरफ से कर रही हैं। जो भी है उनकी नीयत तो पाक है ना। शर्म करनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए। और अगर कोई गंदी औरत भी है, मुझे भाई बहन कह देती है और कोई अच्छी बात करती है, तो मैं उसकी भी सुनता हूँ और हमें सुननी चाहिए। ये हमारे ख्यालों में है कि वो गंदी है, अल्लाह जाने वो कितनी पाक है, अल्लाह जाने। हम जान सकते हैं इस चीज को? खाम खा इन बरोडों पे बैठ के इल्जाम लगाने शुरू कर देते हैं, सुबह से लगे हुए हैं। किसी एक ने सोचा कि ये जो प्रोग्राम जो प्रोपोगंडा किया गया वो दूसरी महफिल में, जिसकी जाहिद भाई ने रिकॉर्डिंग पेश की है, क्या ये इंसानों के काम है? वो कोई दुश्मनी भी नहीं है, कोई आपस में कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, और जहालत में इतने आगे निकल गए हैं कि छोटी छोटी बात को पकड़ के इल्जाम लगाने शुरू कर देते हैं। और इनको हम आलम कहें, तौबा इस्तग़फ़ार। ये जाहिल हैं, ये जाहिल हैं और जाहिल हैं, बस जाहिल है। बस इतना ही कहूँगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। यही बात का हम तो रोना रो रहे हैं, लेकिन हमारे भाइयों को पता नहीं क्या हो गया कि कहते हैं कि आपने कुछ भी नहीं कहना, जो कुछ उसने कहा चुप रहिए, बस चुप रहिए। ये कौन सा तरीका है मेरे भाई? ये कौन सा जुल्म है जो आप कर रहे हैं हमारे साथ भाई? हमने क्या किया हुआ है? इनसे कह रहे हैं कि भाई हमारी गलती तो साबित करो, हमारी गलती अगर साबित होगी हम आपसे माफ भी मांगेंगे। गलती क्या है? तुम इस्लाम दुश्मन हो। हमारी तो आपसे कोई लड़ाई नहीं, लेकिन तुम हो इस्लाम दुश्मन। देख लो कितना बड़ा तोहमत लगाकर और अपने आप को कहां से कहां ले जाने की कोशिश की जा रही है। क्या इससे आपके नाम जो है बढ़ जाएगा? नहीं, इससे आपका किरदार मजीद दागदार होगा। आप अपने किरदार को खुद दागदार कर रहे हैं और कहते हमको है कि तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। भाई अपना काम करो। आप पसंद नहीं करते थे, आपने कहा बाइकाट, ओके ठीक है बाइकाट। आप अपना काम करो, हमें काम करने दो। अगर हम बुरे हैं दुनिया हमें देख लेगी, दुनिया को मालूम है, दुनिया हमें कुछ भी नहीं कर सकते। इनका जवाब जो है अल्लाह पाक को हमें देना है, आपको तो नहीं देना। बिल्कुल। आप कहेंगे ये देखो पुराना प्रूफ हो बराबर। ये देखें अभी जो अल्लामा फैजान साहब के साथ जो जुल्म किया गया, किसने? अबू हनीफा साहब ने। जज्बात के रो में क्या था? दिल में भी बुरा नहीं समझा। अंदाजा कीजिए, कहते दिल में भी तुमने बुरा नहीं समझा। दिल की बात आपको कैसे मालूम था कि उन्होंने बुरा नहीं समझा? जब कुछ नहीं मिला पहले तो ये कहा, तस्वीर लगवाई, हंसी मजाक किया, टट्टा किया, कादियानी को खुश किया। हमने पूरे 15-16 मिनट की इनके कहने पर वो रिकॉर्डिंग भी देख ली। यहाँ वहां पर कोई ऐसी बात हमें नहीं मिली, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई बात नहीं मिली। वो बेचारा मना भी कर रहा है। मैंने कहा मना भी कर, हाँ आप कहें टवाना ने गलत किया, आपने किसी और ने गलत किया, आपका हक है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इस बेचारे का क्या गलती है? ये कह रहे हैं मैं सोया हुआ था, जब मैं उठा ये कह रहे हैं तो मैंने देखा कि ये तस्वीरें लगी हुई हैं। कहते हैं मैंने, और क्या नाम है, फजर के अजान और नमाज के दरमियान का टाइम है, मैं उठा हूँ, मैंने ये देखा। उसने थोड़ी सी बात की, जो लगा रहा था उसको कहा, वजाहत की, और उस वीडियो में बिल्कुल ये साफ है कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये ना कर लो। ये तस्वीरें लगाकर तुम जो है उसको बुला सकते हो, क्योंकि वो बुलाना चाहते हैं वड़ाइज को, ये ना कर लो। और जाहिर बात है फिर वजू है, फिर ये है, फिर नहाना है, धोना है, मस्जिद भी जाना है, फजर की नमाज पढ़नी है। वो जाकर होकर आए हैं, जब वापस आए पूरा सारा कुछ खत्म है। अब इसकी गलती क्या है? अब कुछ नहीं मिला। वो इल्ज़ामात जो इन्होंने लगाए कि इन्होंने तस्वीर लगाया, इन्होंने मजाक किया, इन्होंने इम्तियाज़ को ये कहा वो कहा, एक लफ्ज़ भी, मेरे ख्याल में आधा मिनट की बात उसमें मौजूद है जिसमें मना है, उसके बाद कुछ भी नहीं, उसका ब्यूटी लगा हुआ है। जब कुछ नहीं मिला फिर क्या कहा? मुझ पर भी तैश में आ गए। आगे पे आगे फिर क्या कहा? इसने अपने दिल में भी इस हरकत को बुरा नहीं समझा। मुसलमानों क्या वाक़अतन दुरुस्त है? उसकी दिल की बात आपको मालूम है? ये इस तरह के इल्ज़ामात का क्या जवाब होगा? कौन जवाब दे सकता है? कौन वजाहत कर सकता है? पूरी दुनिया ज़िंदगी आप वजाहत करते रहो, इनके सामने पिटते रहो, ये मानेंगे नहीं। ये बदमाशी नहीं है, ये ज़्यादती और जुल्म नहीं है। और क्या होगा जुल्म और ज़्यादती? और क्या होगा जुल्म और ज़्यादती आप करेंगे?
اس بات پہ ہم ملامت ہیں جی